न धनं न जनं न सुन्दरी कवितां वा जगदीशो कामये। मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भगवतात् भक्तिर हौतुकी तुई। हे सर्वशक्तिमान भगवान, मोर धन अनुगत किंबा सुंदरी स्त्री उपभोग करिवार कामना नहीं। मु केवल जन्म जन्मे अहेतुकी भक्ति प्रार्थना करे। हे गोविंद, हे माधव, आपणक पातले कोटि कोटि समर्पण करी आजिर भगवत गीता मु आरंभ करुछि। मु आपणको प्रार्थना करुछि, जो भक्त माने ए भगवत गीता शुणुछंती सेमानको जीवन रे उन्नति हेउ एवं जीवन तांकर सरल रे आनंद रे कटु। हरे कृष्ण। यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत देवेतरा जनः सजत प्राणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान एई श्लोकरे आमको कहउचंती, जणे विशिष्ट व्यक्ति जहा करंती साधारण लोकमाने मध्य ताहा अनुसरण करंती। से तांकर निज आचरण द्वारा जो प्रकार कार्य करिथांती बा कार्य रे जो प्रकार मान निर्धारण करंती समस्त पृथ्वी ताहा अनुसरण करे। एइठारे जणे महान व्यक्तिर कथा व्याख्या दिया जाइछि। जणे जेतेबेले नेता हो जाए, जणे जेतेबेले गुरु हो जाए, ताको केमिति अन्य माने अनुसरण करंती। जनसाधारण सर्वदा एक नेता दरकार करंती जे कि तांकर आचरण द्वारा सेमानकु शिक्षा दे पारिबो। जदि नेता निजे धूमपान करुथांती ताहाले से जनसाधारण को कदापि धूमपानरु विरत हेबा पई कहि पारिबे नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहिछंती जे शिक्षक शिक्षा देवा पूर्वरु निजे सदाचारी हेबा उचित। जे ए प्रकार अर्थात निज आचरण द्वारा शिक्षा दियंती ताहाको आचार्य बा आदर्श शिक्षक कहा जाए। तेणु शिक्षक शास्त्र विधि अनुसरण करिबा उचित। ताहाले से जनसाधारण को किंबा छात्र मानकु भल शिक्षा दे पारिबे। प्रामाणिक ग्रंथ बा शास्त्र अनुसार जो नीति बयान करा जाइछि सेगुड़िक शिक्षक कदापि परिवर्तन करी नूतन नीति प्रणयन करि पारिबे नहीं। मनु संहिता परी ग्रंथमान मानव समाज पई निर्दिष्ट। एगुड़िकरे मानव मानकर आचरणीय नीति बा नियम मान दिया जाइछि। तेणु आचार्य माने जहा अनुसरण करि जाइछंती ताहा ही नेता माने अनुसरण करिबा उचित। अर्थात नेता मानकर शिक्षा सही नीति मानक उपरे आधारित हेबा उचित। श्रीमद भागवतम रे मध्य एक कथा कह जाइछि जे व्यक्ति विशिष्ट भक्त मानकर पदांक अनुसरण करिबा उचित एवं दिव्यानुभूति लाभ मार्ग रे अग्रगति करिबा निमित्त एहाकु आगकु नेबा उचित। यह हेउछि प्रकृष्ट पंथा। राजा किंबा राज्यर शासन मुख्य पिता एवं स्कूल शिक्षक माने सरल जनसाधारण मानकर किंबा छात्र मानकर साधारणतः नेता अटंती। यही स्वाभाविक नेता मानकर एक विराट दायित्व अछि, कारण एमानक उपरे राज्यर किंबा सहरर गाँर लोक मानकर भविष्यत निर्भर करती। एमानक उपरे जो माने निर्भरशील सेमानकर नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति यही नेता मानकर उपरे निर्भर करे। तेणु ये नेता माने प्रामाणिक ग्रंथ शास्त्र एवं एथिरे दिया जाइथिबा धर्मनीति माने
ଧର୍ମନୀତିମାନ ଭଲ ରକମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ନେତା ହେବା, ଜଣେ ଗୁରୁ ହେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ପଦରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ମାନବ ସମାଜ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସଂସାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଚରଣ, ଇତର ଜନେ ନ ବିଚାରି ତାହାକୁ ଥାନ୍ତି ଅନୁସରି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରମାଣ, ଅପରେ କରନ୍ତି ଗ୍ରହଣ। ଏଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମହତ ଧର୍ମ ଆଚରଇ। ନ ମେ ପ୍ରସ୍ତସ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ତ୍ରିଷୁ ଲୋକେଷୁ କିଞ୍ଚନ। ନାନବାପ୍ତମବର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ବର୍ତ୍ତ ଏବ ଚ କର୍ମଣି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୃଥାପୁତ୍ର, ଏହି ତ୍ରିଭୁବନରେ ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ କିଛି ଦରକାର କରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନମତେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତମ୍ ଈଶ୍ୱରାଣାଂ ପରମ ମହେଶ୍ୱରଂ ତ ଦେବତାନାଂ ପରମତ ଦୈବତମ୍ ପତିଂ ପତିତାନାଂ ପରମ ପରସ୍ତାଦ୍ ବିଦାମ ଦେବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରಂ ଇତ୍ୟମ୍ ନତସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଂ କरणं च विच्यते न तस्मच्चाभिकश्च दस्यते ପରାସ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବିବିଧୈବ ଶ୍ରୂୟତେ ସ୍ୱାଭାବିକୀ ଜ୍ଞାନ ବଳକ୍ରିୟା ଚ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକରେ ଥିବା ଲୋକପାଳମାନଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏ ଜାଗତିକ ନେତା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ କାରଣର କାରଣ ବା ପରମ କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବର ଯେପରି ଶରୀର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେପରି ଶରୀର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଓ ତାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ସେ ପରମ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୈବେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସେଥିଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି କଥା ଶ୍ୱେତସ୍ୱର ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାହା ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଯାହାର କିଛି ପାଇବାକୁ ଅଛି, ତାହାର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ତ୍ରିଭୁବନରେ ଯାହାର କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ, ବାସ୍ତବିକ ତାହାର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତଥାପି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ନେତା ହିସାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ବା ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଯଦିଓ ସେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ନୀତି ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତଥାପି ସେ ଏପରି କିଛି କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଲଙ୍ଘନ କରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କର୍ମରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାର ନିଜ ନିଜର କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବା ପାତାଳେ, ମୋହର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତଳେ। ପ୍ରାପ୍ତ ଅପ୍ରାପ୍ତ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି କର୍ମେ ଲାଗିଥାଇ। କେବଳ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥେ, ଜଗତେ କର୍ମେ ମୁଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। ଭଗବାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ କିଛି କର୍ମ ଥାଇ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି। ମୋତେ ଅନୁସରଣ କର ଏବଂ କର୍ମ କରି ଚାଲ। କର୍ମର ଫଳରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ୟଦି ହ୍ୟହଂ ନ ବର୍ତ୍ତୟଂ ଜାତୁ କର୍ମଣ୍ୟ ତନ୍ଦ୍ରିତଃ ମମ ବର୍ଣ୍ଣାନୁବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟଃ ପାର୍ଥ ସର୍ବଶଃ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ଯଦି ମୁଁ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବି, ତାହେଲେ ଲୋକେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋହରି ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ, ସମାଜରେ ସମତା ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଭ୍ୟ ମାନବ ନିମିତ୍ତ କେତେକ ମୌଳିକ ପନ୍ଥା ରହିଛି। ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଦ୍ଧଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ନିମିତ୍ତ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କିପରି କରିବେ? କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରୁ ଏକଥା ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ହିସାବରେ ଘରେ ଓ ବାହାରେ ଯାହା ଆଚରଣ କରିବାର କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ଧର୍ମନୀତି ଆଚରଣ କରିବା କଥା, ତାହା କରୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ, ଭଗବାନ କର୍ମ କେବଳ ଆମ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ ଶିଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ, ତମେ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କର। ଯେବେ ମୁଁ ଅଳସ କରିବି ସକଳ କର୍ମକୁ ତ୍ୟଜିବି, ତେବେ ସଂସାରେ ସର୍ବଜନ ମୋ ପଥେ କରିବେ ଗମନ। ନିକମା ହୋଇ ବସିଯିବେ, ଦାରୁଣ କୋଷଣ ଭୋଗିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ କର୍ମ ନ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିକମା ହୋଇଯିବେ ଏବଂ କର୍ମରେ ଆଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ହେ ଭକ୍ତଗଣ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ମରେ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। କର୍ମହୀନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ କରି ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ଏ ସଂସାରରେ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଗୋବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ।